దేశవ్యాప్తంగా క్రికెట్ ఫీవర్ నెలకొంది. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2:30కు భారత్ వర్సెస్ పాక్ మ్యాచ్ ఉండటంతో ఫ్యాన్స్ అందరూ క్రికెట్ రేస్లో ఊగిపోతున్నారు. టీమిండియా జెర్సీ, బాడీకి నేషనల్ ఫ్లాగ్ కలర్లు వేసుకొని మ్యాచ్ మజాను ఎంజాయ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. మ్యాచ్లో భారత్ గెలవాలంటూ కొందరు పూజలు చేస్తుంటే మరికొందరు టీం ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తున్నారు. ఐసీసీ టోర్నీలో భారత్కే రికార్డులు మెరుగ్గా ఉన్నాయంటున్నారు. పాక్ కంటే టీమిండియానే స్ట్రాంగ్గా ఉందంటున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మ్యాచ్ కోసం స్పెషల్ గా స్క్రీనింగ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. आज भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। हिंदुस्तान के जीत के लिए आज हम लोग भव्य हवन पूजन कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग चैंपियन ट्रॉफी का जो कप है हम लोग अपने हिंदुस्तान में ले आए हैं। निश्चित तौर पे ईश्वर हमारी मनोकामना पूरा करेंगे, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। बड़ा जब भी मैच होता है हम लोग पाकिस्तान पे हमेशा हावी रहते हैं और आज भी हम लोग मैच को जीतेंगे। जीत के पहले हम लोग भगवान को हवन करके पूजा कर रहे हैं। इंडिया को जीतने के लिए हम लोग आज सब मिल करके हवन कर रहे हैं कि इंडिया जीते और फिर से जो है कप अपने देश के लिए लाए और अपना देश का नाम रोशन करे। टीम इंडिया को बहुत सारी शुभकामनाएं और ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस देखे तो पाकिस्तान के साथ तो जीत ही जाएंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रॉफी भी हमारी ही है इस समय, तो इंडिया जीत जाएगी 100%। ये विशेष दिन इतना बड़ा है कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस कभी हमको खेलने मुझे मैच देखने मिलते नहीं है, पर ये आईसीसी का एक अच्छा टूर्नामेंट है जो चैंपियंस ट्रॉफी है और टीम इंडिया का टीम इतना बैलेंस है। बट ओनली थिंग विल बी मिसिंग मिस्टर बुमराह हु इज इंजर्ड, बट उसकी जगह समी ने ले ली है और परफॉर्म भी करते हैं। और बैटिंग साइड देखने को जाएगा तो रोहित शर्मा है जो 15 ओवर विकेट पर रुकना चाहिए और विराट कोहली डार्क हॉर्स है। ऐसा एक बार लगे पाकिस्तान को नड़ के मैच जिता के, और मेरे हिसाब से इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया का साइड बहुत अच्छा है, बैलेंस टीम है, 1 से 10 तक बैटिंग साइड है। अक्षर पटेल भी फुल फॉर्म में है एंड देखने को जाए तो उनका जो बैटिंग लाइनअप है उससे बैटिंग लाइनअप इंडिया का बैटिंग लाइनअप है। खाली विकेट पे रह के 50 ओवर खेल के एक 300 सवा 300 स्कोर किया तो आई थिंक विल गो थ्रू द गेम। जैसे कि हम सबको पता है 8 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी वापस आ रहा है और लास्ट टाइम चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल में इंडिया पाकिस्तान हुआ था और पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था, तो हम लोग सब रिवेंज एक्सपेक्ट करेगा ऑब्वियसली। हार्दिक पांड्या का रिवेंज इतना अच्छा 70 खेल रहा था, आउट हो गया था और अभी मोहम्मद शमी फॉर्म में आ गया है। बस हम लोग का बॉलिंग का थोड़ा है, बस जैसे क्योंकि हम लोग का बुमराह है नहीं टीम में, उसका इंजरी हुआ है, पर शमी पे पूरा भरोसा है क्योंकि अभी वो आईसीसी टूर्नामेंट से तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो मतलब एशेज से भी बड़ा मैच माना जाता है। मतलब दो कंट्रीज के आपस में जो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिकेट पूरा यूनाइट कर देता है दो कंट्रीज को, तो ये मैच का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। प्लस इंडिया हर बार जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी में जो 2017 में जो फाइनल हारा था, मेरे को लगता है आज इंडिया कमबैक कर सकता है, उसका बदला लेने का कोशिश करेगा। और आईसीसी में ऐसे इंडिया का रिकॉर्ड्स पाकिस्तान से एनी डे बेटर है, तो इंडिया का चांसेस ज्यादा लग रहा है। सर हम इंडिया से एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि आज हो सकता है इंडिया ही जीते, क्योंकि इंडिया हैज गॉट अ बेटर टीम। मैन टू मैन भी आप देखेंगे तो इंडिया इज अ बेटर टीम एंड दे आर प्लेइंग सम वेरी गुड क्रिकेट। दे हैव ऑलरेडी beaten one team, whereas Pakistan has lost to New Zealand. So the advantage is always with India. Pakistan is under pressure. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को लगता है वन साइडेड मैच होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई में मैच है और पाकिस्तान में नहीं है, और इंडिया का बैटिंग लाइनअप काफ़ी अच्छा है। और पाकिस्तान अभी रिसेंटली जो मैच हारा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें उनका बॉलिंग वीकनेसेस काफ़ी दिख गया था कि उनका बॉलिंग चल नहीं रहा है, और इंडिया का बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा हुआ था। तो आई थिंक वन साइडेड ही होगा, इंडिया जीतेगा। ఇవాళ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫైట్ జరగనుంది. దుబాయ్ వేదికగా దాయాది దేశాలైన టీమిండియా, పాకిస్తాన్ మధ్య మధ్యాహ్నం 2:30కు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఐసీసీ టోర్నీలో పాక్ పై భారత్ కు మంచి రికార్డు ఉంది. ఇక ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో బంగ్లాపై గెలిచి భారత్ మంచి జోష్ లో ఉండగా న్యూజిలాండ్ చేతిలో ఓడి పాకిస్తాన్ ఒత్తిడిలో ఉంది. మ్యాచ్ లో ముఖ్యంగా అందరి దృష్టి విరాట్ కోహ్లీ పైనే ఉంది. దాయాది దేశ అనగానే రెచ్చిపోయే విరాట్ ఇవాల్టి మ్యాచ్ లో రాణిస్తాడా అనేది వేచి చూడాల్సిందే. కొంతకాలంగా ఫామ్ లో లేక సతమతమవుతున్న కోహ్లీ నెట్స్ లో ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేశాడు. ఇప్పటికే రోహిత్, గిల్, శ్రేయస్ మంచి ఫామ్ లో ఉన్నారు. లాస్ట్ మ్యాచ్ లో షమి 5 వికెట్లు తీశాడు. మరో యంగ్ బౌలర్ హర్షిత్ రాణా కూడా గత మ్యాచ్ లో పర్వాలేదనిపించాడు. ఇక స్పిన్నర్లలో జడేజా, అక్షర్ పటేల్ అదనపు బలం కానున్నారు. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో దుబాయ్ వేదికగా ఇవాళ భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. ఉత్కంఠభరితంగా జరిగే ఈ మ్యాచ్ కోసం క్రికెట్ అభిమానులు ఈగర్గా ఎదురుచూస్తున్నారు. 2017లో భారత్ పై గెలిచిన పాకిస్తాన్ పై రివెంజ్ తీర్చుకోవాలంటున్నారు.
ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ కి సంబంధించి అభిమానులు ఏమంటున్నారో ఉప్పల్ నుంచి మరింత సమాచారం అనిల్ అందిస్తారు. మరికొద్ది గంటల్లో జరిగేటువంటి హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్కి అంతా సిద్ధమైపోతుంది. దుబాయ్ వేదికగా ఈరోజు ఇండియా తర్వాత పాకిస్తాన్ మధ్య పోరైతే జరగనుంది. సో చాలా అంటే ఇండియాపై ఖచ్చితంగా నెగ్గాలని నిన్ననే కూడా కొత్త కోచ్ను కూడా అటు పాకిస్తాన్ నియమించుకుంది. సో దీనికి సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే దుబాయ్ వేదికగా పూర్తిగా ఏర్పాట్లు కూడా అయిపోయాయి. ప్రస్తుతం మనం ఉప్పల్లో ఉన్నాం. ఉప్పల్లో ఉన్నటువంటి స్టేడియంలో పూర్తిగా ఇక్కడ రోజు వందలాది మంది క్రికెట్ అభిమానులు ఇక్కడ క్రికెట్ ఆడుతుంటారు. సో కొంతమంది క్రికెట్ అభిమానులు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారు ఏమంటున్నారో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. సో ఈరోజు ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ జరగబోతుంది. సో దానికి సంబంధించి మీరు ఏం చెప్తారు? ఎన్నో 7 సంవత్సరాల సంధి ఛాంపియన్షిప్ నడవకుండా ఉంది. సో ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్నాము. ఇండియా అభిమానులకు ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ అభిమానులకు ఎంతో ఎదురు చూస్తున్నాము. తింటే హైదరాబాద్ బిర్యానీ తినాలి, ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడాలి. మొత్తానికంటే గత 8 ఏళ్లుగా ఈ ఐసీసీ ట్రోఫీ నిర్వహించలేదు. లాస్ట్ టైం పాకిస్తాన్ ఇండియాపై గెలిచింది. సో ఈ రోజు ఎవరు ఫామ్లోకి వస్తారు అంటున్నారు? యాక్చువల్గా పిచ్చి మాత్రము బౌలింగ్ పిచ్ అనుతుంది. సో ఫస్ట్ టాసింగ్ అనేది చాలా కీలకమైన పాత్ర పోయిస్తుంది. ఒకవేళ టాస్ మనది గెలిస్తే ఫీల్డింగ్ బ్యాటింగ్ పోల్చుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మా అభిమానులందరూ కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ఇంకా పాకిస్తాన్లో ఎలాంటి ప్లేయర్ని అంటే ఈ మనం ఉన్నటువంటి బ్యాట్స్మెన్లో ఎవరు ఫామ్లోకి వచ్చే అవకాశం? యాక్చువల్గా పాకిస్తాన్ అంత ఫామ్లో లేరు, కానీ ఇండియా మీద మ్యాచ్ అనే వరకు అందరూ ఫామ్లోకి వస్తారు. ఇండియా వాళ్ళు కూడా ఫామ్లోకి వస్తారు. అది మేము ఎదురు చూస్తున్నాము. మ్యాచ్ కోసం చూస్తున్నాము. టాస్ చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈరోజు మ్యాచ్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్నాము. కంపల్సరీ వాళ్ళు ఇండియా 100% విజయం సాధిస్తుంది. ఎన్నో కోట్ల 140 కోట్ల ప్రజల ఆశ ఈరోజు నెరవేరబోతుంది. రివెంజ్ కంపల్సరీ వాళ్ళు ఉంటుంది. ఇలా విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ అద్భుత ప్రదర్శనతో 2 సెంచరీలతో కంపల్సరీ మ్యాచ్ గెలుస్తాం. సో ఈరోజు ఇప్పుడు ఇండియానే ఫేవర్గా ఉంటుంది. సో ఈసారైనా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్లో రసవత్తమైన పోటీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ప్రతిసారి మనం 1 సైడ్ మ్యాచెస్ చూస్తున్నాము, ఇండియా గెలిచేస్తుంది. సో ఈ రోజున కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు ఐసీసీ ట్రోఫీలో పాల్గొన్నటువంటి మ్యాచ్లో అన్ని కనుక చూస్తే పాకిస్తానే ఒకటి మనకంటే ఎక్కువ గెలిచింది. 3 వాళ్ళు గెలిస్తే 2 మనం గెలిచినాం. సో దాని ఎట్లా వస్తుంది? ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో మనం ఒకసారి 2017 ఫైనల్లో ఓడిపోవడం జరిగింది. సో దానికి ఖచ్చితంగా ఈరోజు ప్రతీకారం తీసుకొని ఇండియా గెలవాలని కోరుకుంటున్నాం. సో ఈరోజు మ్యాచ్లో చూసుకుంటే జట్టు బలబలాలు చూసుకుంటే పాకిస్తాన్ వైజ్ ఫస్ట్ చూసుకుంటే లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఆడిన ఫరక్ జమాన్ లాస్ట్ మనకు 2017లో సెంచరీతో చెలరేయడం జరిగింది. తను ఫస్ట్ వన్డేలో ఇంజూర్తో రోల్ అవుట్ అయిపోయాడు. సో అదొకటి మన భారత జట్టుకు అనుకూలమైన అంశంగా మారుతున్నాను. మన జట్టు పరంగా చూస్తే బ్యాటింగ్ లైనప్ చాలా ప్రతిష్టంగా ఉంది. ఎస్పెషల్లీ రోహిత్ శర్మ ఛాంపియన్ ట్రోఫీ ఐసీసీ టోర్నమెంట్ అంటే చిల్లరేగా అయిపోతారు. అందరికీ తెలిసే లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ T20 మ్యాచ్లో హిట్ మ్యాన్ చరిత్ర మనం చూసిందే. సో ఈరోజు మన రన్ మ్యాన్ కోహ్లీ కూడా ఫామ్లోకి వచ్చేసి చిల్లర కానీ సెంచరీతో చిల్లర కానీ ఆశిస్తున్నా. ఈరోజు జరిగే మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ ఇండియా మ్యాచ్లో మన భారత్ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది. అందుకే మేము అభిమానులందరం దానికి ఇండియా కోసం సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. ఇండియా గెలని చాలా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. వాటి గురించి ఈరోజు ఒక్కపోతుంటున్నాను. ఇండియా గెలవాలని ఈరోజు ఇండియా పాకిస్తాన్ గురించి నేను ఒక్కపోతుంటున్నాను. ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఇండియా గెలుస్తుంది. విరాట్ కోహ్లీ ఈరోజు చరిత్ర సృష్టిస్తాడు. ఈరోజు దుబాయ్ వేదికగా మధ్యాహ్నం 2:30 జరుగుతున్న ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్లో ఇండియా తప్పకుండా గెలుస్తుంది. ఇండియా బ్యాటింగ్ లైనప్ కానీ బౌలింగ్ లైనప్ కానీ చాలా అద్భుతంగా రాణిస్తున్నారు. ఈరోజు శుభమన్ గిల్, రోహిత్ ఇద్దరు కలిసి సెంచరీ చేయబోతున్నారు. పాకిస్తాన్ చిత్తుగా ఓడిస్తున్నాం. ఈ పాకిస్తాన్ భారత్ మ్యాచ్ అంటే ఒక భారతదేశ అభిమానులు, పాకిస్తాన్ అభిమానులు, క్రికెట్ అభిమానులే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతగానో ఆశ చూస్తున్నారు. సో ఆ సమయం రానిచ్చిందని చెప్పవచ్చు. నగర వ్యాప్తంగా కూడా అటు సిటీలో స్క్రీన్లు ఏర్పాటు చేశారు. జగన్తో అనిల్, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్.